Greetings to all. Welcome to the Vishal's LLB channel. Today we discuss one important thought and one interesting topic in law of torts, that is absolute liability. Generally, a person is liable for his own wrongful acts, and one does not incur any liability for the acts done by others. But in certain cases like vicarious liability, the liability of one person for the act done by another by the another person may arise. So liability can be further classified as strict liability and absolute liability. So in this session we discuss about absolute liability. In India, the rule of absolute liability evolved in the case of MC Mehta versus Union of India. Rule of absolute liability, in simple words, it can be defined as the rule of strict liability minus the exception, that is equal to absolute liability. So the concept of absolute liability evolved in India after the case of MC Mehta versus Union of India. This case is famously known as oleum gas leak case. This is one of the historic case in Indian judiciary, and the case of MC Mehta is based on the principle of strict liability, but with no exception. Were given, and the individual is made absolutely liable for his acts or for his tort. It is based on the principle that the defendant won't be allowed to plead defense if he was at fault, as it was laid down in Raylands versus Fletcher's case. After the Bhopal gas leak case, many people lost their lives, and they suffered from some of the fatal diseases through the generations, and because of this there was an urgent need to develop a rule under strict liability which had no exceptions available to the defendant to escape from the liability. So the concept of absolute liability laid down by the Honorable Supreme Court of India is much wider with respect to the rules laid down in the House of Lords in case of Raylands versus Fletcher. So it was propounded by the Supreme Court that where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity, and if any harm results to anybody on account of the accident in operation, the enterprise would be held strictly and absolutely liable to compensate to all those who are affected by the accident. మనం వైకేరియస్ లయబిలిటీ యొక్క టాపిక్ని డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఒకసారి ఆల్రెడీ దీని గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఏంటి అంటే జనరల్గా ఏ పర్సన్ అయితే ఉంటారో తను చేసిన రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్కి తనే లయబుల్ అవుతాడు, దాన్ని ఇండివిజువల్ లయబిలిటీ అంటాం. అలా కాకుండా కొన్ని కేసెస్లో ఏంటి అంటే తను చేసిన వేరే వాళ్ళు చేసిన రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్కి ఇంకొక పర్సన్ లయబుల్ అవుతారు, దాన్ని వైకేరియస్ లయబిలిటీ అంటాం. సో అలా కాకుండా లయబిలిటీ అనేది ఇంకా క్లాసిఫై చేస్తే అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అండ్ స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ అని రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అనేది ఏంటి అంటే అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అనేది ఇండియాలో ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది అంటే MC మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఫేమస్ కేస్ ద్వారా ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇండియాలో ఎవాల్వ్ అయింది. సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలి అంటే అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అంటే ఏంటి అంటే అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ ఈక్వల్ టు స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ మైనస్ ఎక్సెప్షన్స్. అంటే స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీలో అయితే ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీలో ఎక్సెప్షన్స్ లేవు. సో అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఇండియాలో ఎప్పుడు ఎవాల్వ్ అయ్యింది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే MC మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో. దీన్నే ఫేమస్ ఈ కేసుని మనం ఓలియం గ్యాస్ లీక్ కేస్ అని కూడా అంటారు. సో ఇది ఒక ఇండియన్ జ్యుడిషియరీలో ఇది ఒక హిస్టారిక్ కేస్ అన్నమాట, MC మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది.
సో ఈ ఎంసీ మెహతా కేస్ అనేది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంది అంటే స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ వితౌట్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్. జనరల్గా వచ్చేటప్పటికి జనరల్ స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీలో కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఈ ఎంసీ మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా వోలియం గ్యాస్ లీక్ కేసులో ఏంటి అంటే స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ విత్ నో ఎక్సెప్షన్స్ అని ఏదైతే అంటామో దాన్ని అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అంటాం అనమాట. అంటే ఇండివిజువల్ అబ్సల్యూట్గా తను చేసిన టార్ట్కి అబ్సల్యూట్గా లయబుల్, ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ ఉండవు అనమాట. భోపాల్ గ్యాస్ లీక్ కేసు తర్వాత ఏమైంది అంటే చాలామంది పీపుల్ భోపాల్లో వాళ్ళ లైఫ్స్ వాళ్ళు చనిపోయారు. అలాగే చాలా సఫరింగ్స్, చాలా ఫ్యాటల్ డిసీజెస్తో సఫర్ అయ్యారు. ఎన్నో సఫరింగ్స్ జనరేషన్స్ సఫర్ అయినాయి. సో అందువల్ల ఏమైందంటే దెర్ వాజ్ అన్ అర్జెంట్ నీడ్ టు డెవలప్ ఏ రూల్ అండర్ స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ విచ్ హ్యాడ్ నో ఎక్సెప్షన్స్. కాబట్టి వాళ్ళని ఎక్సెప్షన్స్ కింద అలాంటివి జనరల్ స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీలో ఉన్న ఎక్సెప్షన్స్ కింద డిఫెండెంట్ లయబుల్ కాకుండా ఉండడానికి సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమని జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ విచ్ హ్యాడ్ నో ఎక్సెప్షన్స్, స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీకి ఎక్సెప్షన్స్ ఉండవు. ఆ ఉండని దాన్నే మనం ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అని అంటాము. ఎందుకు అంటే డిఫెండెంట్ని తన లయబిలిటీ నుండి ఎస్కేప్ కాకుండా చూడడానికి. సో ఈ రూల్ని మన సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా లేట్ చేసింది ఎంసీ మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో. ఇది హౌస్ ఆఫ్ లార్డ్స్ ఏదైతే రైలాండ్స్ వర్సెస్ ఫ్లెచర్ కేసులో ఏదైతే డెసిషన్ ఇచ్చిందో దాని మీద కూడాను సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంసీ మెహతా కేసులో ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ అనేది ఇంకా చాలా వైడర్ సెన్స్లో ఉన్నదన్నమాట. సో సుప్రీంకోర్ట్ ఏమంటుందంటే ఒకవేళ ఏ ఎంటర్ప్రైజ్ అయినా కూడాను ఒక హెజార్డస్ కానీ లేకపోతే ఇన్హెరెంట్లీ డేంజరస్ యాక్టివిటీస్ అంటే కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ కావచ్చు, లేకపోతే రీసెంట్గా వైజాగ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ లాంటివి కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ కావచ్చు, అలాంటి హెజార్డస్ డేంజరస్ యాక్టివిటీస్ లో ఎంగేజ్ అయ్యున్న ఎలాంటి ఎంటర్ప్రైజ్ అయినప్పటికీ కూడాను ఒకవేళ హామ్ గనక రిజల్ట్ అయితే ఆ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎన్ఎఫ్సిఎల్ ఉంది, లేకపోతే కోరమండల్ సిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇలాంటివన్నీ కూడాను ఒకవేళ అక్కడ ఏదైనా యాక్సిడెంట్ లాంటివి జరిగితే కనుక ద ఎంటర్ప్రైజ్ అనేది స్ట్రిక్ట్లీ అండ్ అబ్సల్యూట్లీ లయబుల్ టు కాంపెన్సేట్ టు ఆల్ దోస్ హూ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద యాక్సిడెంట్. ఆ యాక్సిడెంట్ వల్ల అంటే ఏ ఎంటర్ప్రైజ్ అయినా సరే హెజార్డస్ థింగ్స్ని కానివ్వు లేకపోతే ఇన్హరెంట్లీ డేంజరస్ యాక్టివిటీస్ని ఏదైనా సరే ఆపరేట్ చేస్తున్న ఏ ఎంటర్ప్రైజ్ అయినా కూడా ఏదైనా యాక్సిడెంట్ వల్ల ఎవరైనా సఫర్ అయితే గనక ఆ ఎంటర్ప్రైజ్ అనేది స్ట్రిక్ట్లీ అండ్ అబ్సల్యూట్లీ లయబుల్. దేనికోసం అంటే అందరికీ ఎవరైతే ఆ యాక్సిడెంట్ వల్ల సఫర్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా కాంపెన్సేట్ చేయడానికి ఆ ఎంటర్ప్రైజ్ అనేది, ఆ కంపెనీ అనేది లయబుల్ అవుతుంది. Here we can see the essential elements of absolute liability. To constitute the tort absolute liability, the essential elements are the first one is dangerous thing, escape, non-natural use of land, mischief. All these are the essentials to constitute the tort of absolute liability. So now we discuss all these elements, all these essential elements one by one. The first one is dangerous thing. As per the rules laid down, the liability of escape of a thing from an individual's land will arise only when the thing which is collected is a dangerous thing. That is a thing which likely causes damage or injury to the other people in person or their property on its escape. So in various torts which have happened all over the world, the doctrine of strict liability has held a large body of water, gas, electricity, vibrations, sewage, flagpole, explosives, noxious fumes, rusty pipes, etc. are certain things which come under the ambit of the dangerous things.
And coming to the second essential element, escape. Anything which has caused damage or mischief should have escaped from the area which was under the control of the defendant and to come under the ambit of absolute liability. Like it happened in the case Reed versus Lyons and Company, where the plaintiff was working as an employee in the defendant's company, which was engaged in manufacturing shells. The accident happened while she was on her duty that day within the company's premises. It happened when a piece which was being manufactured there exploded, and due to which the plaintiff suffered harm. After this accident, and a case was filed against the defendant's company, but the court eventually let go the defendant and gave the verdict that strict liability is not applicable here in this particular case. This was declared by the court because the explosion that took place was within the defendant's premises and not outside. And the concept says that it should have escaped from the dangerous thing like shell here from the boundaries of the defendant's premises, which didn't happen and was missing over here. So, the negligence on the part of the defendant could not be proved in the court. And the third essential is non-natural use of land. That means water collected on land for domestic purpose does not amount to non-natural use of land. But if one is storing it in large quantities like in a reservoir, as it was in the case of Raylands versus Fletcher, then it amounts to non-natural use of land. The difference between natural and non-natural use of land by keeping in mind the surrounding social conditions, as the growing of trees and plants on lands is considered as a natural use of land, but if one starts growing trees which are poisonous in nature, then it will be considered as non-natural use of land. So if an issue arises between the defendant and the plaintiff, even though the defendant is using the land naturally, the court will not hold the defendant liable for his conduct. And the last element is mischief. To make the persons liable under this principle, the plaintiff at first needs to show that defendant had done the non-natural use of land and escaped the dangerous thing which he has on his hand, which resulted in the injury further. So for this we can see one case, that is Charing Cross Electric Supply Company versus Hydraulic Power Company. The defendant was assigned to supply water for industrial works, but he was unable to keep their mains charged with a minimum pressure that was required, which led to the bursting of the pipeline at different places. This resulted in causing heavy damage to the plaintiff, which was proved in the court of law. The defendants were held liable in spite of this, that they were not at fault. So these are the few rules where this doctrine is applied. These are the few rules that where the doctrine of absolute liability is applied. So అబ్సల్యూట్ లైబిలిటీ కాన్స్టిట్యూట్ అవడానికి ఎలాంటి ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ కావాలి అంటే డేంజరస్ థింగ్, ఎస్కేప్, నాన్ న్యాచురల్ యూజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ మిస్చీఫ్. ఇవన్నీ కూడాను ఒక్కొక్కటిగా మనం డిస్కస్ చేస్తే డేంజరస్ థింగ్ అంటే సింపుల్గా ఏంటి అంటే ద డిఫెండెంట్ ఈజ్ లయబుల్ ఫర్ ద డ్యామేజెస్ ఓన్లీ వెన్ ద థింగ్ దట్ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ ప్రిమిసిస్ వాజ్ అ డేంజరస్ థింగ్. అంటే ఏంటి అంటే డిఫెండెంట్ యొక్క ప్రెమిసిస్ నుండి ఏ థింగ్ అయినా కూడాను తన ప్రెమిసిస్ నుండి ఎస్కేప్ అయితే దాన్ని డేంజరస్ థింగ్ అంట. అంటే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డేంజరస్ హియర్ ఇంప్లైస్ దట్ ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు డూ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ మిస్చిఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఎస్కేప్స్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ద డిఫెండెంట్. ఎలాంటి సార్ట్ ఆఫ్ మిస్చిఫ్ అయినా కూడాను డిఫెండెంట్ ప్రెమిసిస్ నుండి గనక ఎస్కేప్ అయినట్లయితే
దాన్ని మనం డేంజరస్ థింగ్ అంటాం. సో ఇక్కడ డేంజరస్ థింగ్ అంటే వాటర్ కలెక్షన్ ఇన్ ద రిజర్వాయర్ కావచ్చు, జస్ట్ లైక్ రైలాండ్స్ వర్సెస్ ఫ్లెచర్ కేసులో చూసినట్టు. అలాగే థింగ్స్ లైక్ గ్యాస్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, ఎక్స్ప్లోజివ్ కావచ్చు, ఫ్లాగ్ పోల్ కావచ్చు, నక్షియస్ ఫ్లేమ్స్ కావచ్చు, వైబ్రేషన్స్ కావచ్చు, పాయిజనస్ ట్రీస్ కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడాను డిఫెండెంట్ ప్రెమిసిస్ నుండి కనుక ఎస్కేప్ అయితే, అంటే తన ప్రెమిసిస్ కనుక దాటి పక్కకు వచ్చినట్లయితే దాన్ని డేంజరస్ థింగ్ అంటాం. అండ్ సెకండ్ ఎసెన్షియల్ వచ్చేటప్పటికి ఎస్కేప్ అనేది కూడాను ఇది ఒక సెకండ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్. ఇది ఏంటంటే ద థింగ్ కాజ్ హార్మ్ మస్ట్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ప్రెమిసిస్ ఆఫ్ ద డిఫెండెంట్. ఏదైతే ఇప్పుడు ఆ టార్ట్లో ఈ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీలో హార్మ్ ఏదైతే కాజ్ అయ్యిందో లేకపోతే కాజ్ అవుతుందో అది డిఫెండెంట్ ప్రెమిసిస్ నుండి వచ్చి ఉండాలి. షుడ్ నాట్ బి విత్ ఇన్ ద రీచ్ ఆఫ్ ద డిఫెండెంట్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఎస్కేప్. అది ఎస్కేప్ అయిన తర్వాత డిఫెండెంట్ రీచ్ అయ్యేటట్టు ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే, యూజువల్గా ప్లాంట్స్ మన ఇంట్లో కనుక మన ఇంట్లో ఉంటే కనుక ప్లాంట్స్ మన ఇంట్లో ఉన్నట్లే. కానీ ఒకవేళ ఒక పాయిజనస్ ప్లాంట్స్ని కనుక ఎవరైనా పెంచుకున్నట్లయితే వాళ్ళ ఇంట్లో పెంచుకుంటూ ఉన్నప్పుడు యూజువల్గా అది డేంజరస్ థింగ్. కానీ ఆ డేంజరస్ థింగ్ కనుక ఆ డిఫెండెంట్ ల్యాండ్ నుండి ఎస్కేప్ అయ్యి ప్లెయింటిఫ్ ల్యాండ్లో కనుక వాలుతూ, అంటే ఆ బ్రాంచెస్ కనుక అట్లా బెండ్ అయ్యి ప్లెయింటిఫ్ ల్యాండ్లో కనుక వచ్చినట్లయితే, ఒకవేళ ఆ లీవ్స్ని కనుక ఆ పాయిజనస్ లీవ్ని కనుక ఎవరన్నా తిని చనిపోయినట్లయితే డిఫెండెంట్ విల్ నాట్ బి లయబుల్ సిన్స్ దేర్ వాజ్ నో ఎస్కేప్ ఆఫ్ హిస్ ప్రాపర్టీ. సో ఎస్కేప్ అనేది అంటే ఎలా ఉండాలి అంటే డిఫెండెంట్ని రీచ్ అవుట్ కాకుండా ఉండాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది లేకపోతే ఫ్యూమ్స్ కానీ వైబ్రేషన్స్ కానీ అవన్నీ డిఫెండెంట్ దీంట్లోకి ప్రిమిసిస్ నుండి వచ్చేసి ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ ట్రీస్ వచ్చేటప్పటికి డిఫెండెంట్ ల్యాండ్లో మాత్రమే ఉన్నాయి, అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీలో క్రియేట్ చేయం. దీన్ని ఒక కేసులో డిసైడ్ చేశారనమాట. దాన్ని రీడ్ వర్సెస్ లాయన్స్ అండ్ కంపెనీలో. సో దీంట్లో కేసు ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అంటే, రీడ్ అనే ఒక ప్లెయింటిఫ్ డిఫెండెంట్ కంపెనీ అమ్యూనిటేషన్ కంపెనీలో ఆమె ఒక ఎంప్లాయీ. ఆమె వర్క్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక షెల్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోయి ఆమె ప్లెయింటిఫ్ సివియర్గా ఇంజ్యూర్ అవుతుంది. డిఫెండెంట్ కుడ్ నాట్ బి హెల్డ్ నెగ్లిజెన్స్. అయితే దాంట్లో డిఫెండెంట్ యొక్క నెగ్లిజెన్స్ అనేది ఏం లేదు. సిన్స్ దేర్ వాజ్ నెగ్లిజెన్స్ ఆన్ హిస్ పార్ట్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎస్కేప్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ థింగ్ ఫ్రమ్ హిజ్ ల్యాండ్, అది అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ కాదు. సో ఈవెన్ ద రూల్ ఆఫ్ రేలెన్స్ వర్సెస్ ఫ్లెడ్జర్ డిడ్ నాట్ అప్లై హియర్ సిన్స్ ద డేంజరస్ థింగ్ ద షెల్ హ్యాడ్ నాట్ ఎస్కేప్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రిమిసిస్ ఆఫ్ ద డిఫెండెంట్. కాబట్టి డిఫెండెంట్ ప్రిమిసిస్ నుండి డేంజరస్ థింగ్ ఏది ఎస్కేప్ కాలేదు. ఫ్యాక్టరీలో మాత్రమే ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ అనేది జరిగింది. దానివల్ల ఆవిడ సివియర్గా ఇంజురీ అయింది. అండ్ నెగ్లిజెన్స్ అనేది ఆ డిఫెండెంట్ పార్ట్లో ఏమీ లేదు. కాబట్టి ద కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ డిఫెండెంట్ అనేవాళ్ళు లయబుల్, ఈ కేసులో డిఫెండెంట్ లయబుల్ కాదు అని జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చింది. అండ్ థర్డ్ ఎసెన్షియల్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి అంటే నాన్ న్యాచురల్ యూజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్. నాన్ న్యాచురల్ అంటే ఇన్ ద ల్యాండ్ మార్క్ కేస్, దాన్ని రేలెన్స్ వర్సెస్ ఫ్లెచర్ కేస్ అంటాం. వాటర్ అనేది మామూలుగా వాటర్ కలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక అది నాన్ న్యాచురల్ యూజ్ కాదు. కానీ అదే డొమెస్టిక్ పర్పస్కి కనుక వాటర్ కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటే న్యాచురల్ యూజ్ అనమాట. అలా కాకుండా వాటర్ని ఒక రిజర్వాయర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి దానిలో కనుక స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అది నాన్ న్యాచురల్ యూజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అవుతుంది, ఆర్డినరీ యూజ్కి అవ్వదు. సో రేలెన్స్ వర్సెస్ ఫ్లెచర్ కేసులో జరిగింది కూడా అదే. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇట్ వాస్ హెల్డ్ దట్ ద డిఫెండెంట్ వాజ్ నాట్ లయబుల్ వైల్ ద ఫైర్ వాజ్ లైక్లీ టు మిస్చిఫ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎస్కేప్డ్. Here we can discuss the facts of MC Mehta versus Union of India's case. We already seen that the rule of absolute liability was evolved in the case of MC Mehta versus Union of India, and this was a very important landmark judgment that brought in a new rule in the history of Indian law.
So, the rule held that where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity, and it harm results to anyone on account of an accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity resulting, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate to all those who are affected by the accidents. And here we can see the facts of the case, that is MC Mehta versus Union of India. That is, in the city of Delhi, there was severe leakage of oleum gas on 14th and 6th of December 1985. This took place in one of the units of Shriram Foods and Fertilizers Industries belonging to the Delhi Cloth Mills Limited. And due to this, an advocate practicing in Tis Hazari Court had died, and many others were affected by the same. So the issue raised was a very strong issue, and it is said that if all these tragedies follow the rule of strict liability, like MC Mehta versus Union of India and Bhopal gas leakage case, if it is followed, if all the tragedies follow the rule of strict liability, they will come under the exceptions and laid down for Reliance versus Fletcher case. So, in this case, in MC Mehta versus Union of India's case, the Supreme Court took a very bold decision to evolve a new rule fit for the economic and social conditions prevailing in India. And the rule of absolute liability was then formed in preference to the rule of strict liability. And this rule is ignored all the exceptions in the Reliance versus Fletcher case. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు, రూల్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అనేది MC మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో జరిగింది అనేది. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ల్యాండ్ మార్క్ జడ్జ్మెంట్ ఇండియాలో. దీని నుండి అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అనేది ఎవాల్వ్ అయ్యింది అని ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. సో ఈ రూల్ ప్రకారం ఏంటంటే, ఎక్కడ కూడా ఏ ఎంటర్ప్రైజ్ అయినా కూడాను ఏదైనా హెజార్డస్ ఆర్ ఇన్హరెంట్లీ డేంజరస్ యాక్టివిటీలో కనుక ఎంగేజ్ అయ్యి ఉండి, అండ్ ఇట్ హార్మ్ రిజల్ట్స్ టు ఎనీ వన్ ఆన్ అకౌంట్, ఏదైనా యాక్సిడెంట్ వల్ల అది ఎవరికైనా హార్మ్ కనుక జరిగినట్లయితే దాని ఆపరేషన్లో, సో అప్పుడు అలాంటి హెజార్డస్ ఇన్హరెంట్లీ డేంజరస్ యాక్టివిటీ కనుక హార్మ్ కనుక జరిగినట్లయితే అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది, అండ్ ద డిఫెండెంట్ ఈజ్ లయబుల్ అనేది ఈ జడ్జిమెంట్లో ఇవ్వబడింది. సో దీనికి ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేస్కి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే, ఢిల్లీలో ఒకసారి 14th and 6th December of 1985లో ఒక ఓలియం గ్యాస్ అనేది లీక్ అయింది. వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ లీక్ అయింది. ఇది ఎక్కడి నుండి లీక్ అయింది అంటే, శ్రీరామ్ ఫుడ్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇండస్ట్రీ అనేది, ఇది ఢిల్లీ క్లాత్ మిల్స్ లిమిటెడ్కి రిలేట్ అయిన కంపెనీ. సో దీనివల్ల ఏం జరిగిందంటే, ఒక అడ్వకేట్ తీస్ హజారీ కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేసిన ఒక అడ్వకేటు దీనివల్ల చనిపోవటం జరిగింది. అలాగే చాలామంది కూడా ఈ ఓలియం గ్యాస్ లీకేజ్ వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. ఇప్పుడు దీనికి జడ్జిమెంట్ సుప్రీంకోర్టు దీంట్లో ఏమని ఇచ్చిందంటే, ఒక బోల్డ్ డెసిషన్ తీసుకొని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ఎకనమిక్ అండ్ సోషల్ కండిషన్స్ ఇండియాలో ఏవైతే ప్రివైల్ అవుతున్నాయో వాటికి అనుగుణంగా ఒక జడ్జిమెంట్ని ఇచ్చింది. సో దీని ప్రకారం ఏంటంటే, అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ అనేది ఎవాల్వ్ అయ్యింది. దాని ప్రకారంగా స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీలో ఉన్న ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీలో ఉండవు. అండ్ కమింగ్ టు ద భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ కేస్, this is known as Bhopal gas leak disaster case, that is Union Carbide Corporation versus Union of India. So in this case the facts are, the Bhopal gas tragedy is one of the most devastating accidents in the history. It was a mass disaster caused by the leakage of methyl isocyanate, that is called MIC, and other toxic gases from a plant set up by the Union Carbide India Limited for the manufacture of pesticides in Bhopal on the night of December 2nd, 1984. UCIL, that means Union Carbide India Limited,
is a subsidiary of Union Carbide Corporation UCC, a multinational company which is registered in USA. And more than 27 tons of methyl isocyanate and other deadly gases turned Bhopal into a gas chamber. None of the 6 safety systems at the plant were functional, and Union Carbide's own documents prove the company designed the plant with unproven and untested technology and cut corners on safety and maintenance in order to save money. So the disaster resulted in the death of at least 3,000 persons, and there were serious diseases and injuries to many people. Some people permanently lost their eyes and hearing senses, and some suffered from neurological disorders and scores of other complications. And the Supreme Court laid down the rule of absolute liability in preference to the strict liability. And the defense of the UCC, Union Carbide Corporation, on the grounds of sabotage was rejected by the principle laid down by the Supreme Court in MC Mehta versus Union of India was followed. So the rule clearly held that where an enterprise is engaged in hazardous or inherently dangerous activity and it harm results to anyone on account of an accident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity, resulting the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate to all. So it was thus hoped that victims would be able to get relief without further much delay. To see to it that the victims of the handling of hazardous substances can get expeditious relief through insurance, the Public Liability Insurance Act 1991 passed. The Bhopal gas tragedy case. దీన్ని యూనియన్ కార్బైడ్ కార్పొరేషన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు అంటారు. యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా 1990 SC 273 సైటేషన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ భోపాల్ గ్యాస్ లీక్ కేసు అనేది ఏంటంటే మోస్ట్ డివాస్టింగ్ యాక్సిడెంట్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ అనమాట. ఇది ఒక మాస్ డిజాస్టర్. ఎందుకు ఈ మాస్ డిజాస్టర్ కాజ్ అయింది అంటే ఈ కంపెనీ నుండి ఒక మిథైల్ ఐసోసైనేట్ అంటే పెస్టిసైడ్స్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడానికి వాడే ఈ మిథైల్ ఐసోసైనేట్ అనే ఒక టాక్సిక్ గ్యాస్ అనేది ఆ ప్లాంట్ నుండి, ఆ కంపెనీ యొక్క ప్లాంట్ నుండి, కంపెనీ అనేది యూనియన్ కార్బైడ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే ఒక కంపెనీ ప్లాంట్ నుండి లీక్ అయ్యింది. ఇప్పుడు December 2, 1984లో ఈ యూనియన్ కార్బైడ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఏంటి అనేది యూనియన్ కార్బైడ్ కార్పొరేషన్ అంటే యూసీసీ అనే ఒక యూఎస్ఏలో రిజిస్టర్ అయిన మల్టీనేషనల్ కంపెనీకి ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ ఇండియాలో ఉన్నదన్నమాట. సో దీంట్లో ఈ కేసులో ఈ డిజాస్టర్లో ఏం జరిగిందంటే 27 టన్నుల మిథైల్ ఐసోసైనేట్ అనేది గ్యాస్ లీక్ అయిపోయింది భోపాల్లో. అయితే ఏవి కూడాను 6 సేఫ్టీ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లాంట్లో ఉన్నవి అవన్నీ కూడాను ఫంక్షనింగ్లో లేవు. అలాగే ఈవెన్ యూనియన్ కార్బైడ్ ఆ కంపెనీ యొక్క డాక్యుమెంట్స్లోనే ప్రూవ్ అయింది ఏంటి అంటే అన్ప్రూవెన్ అండ్ అన్టెస్టెడ్ టెక్నాలజీతో ఆ ప్లాంట్ని అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అలాగే ప్రాపర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ అనేది తీసుకోలేదు. ఈ డిజాస్టర్ వల్ల ఏం జరిగింది అంటే దాదాపుగా 3,000 మెంబర్స్ చనిపోయారు. అండ్ పర్మనెంట్ లేదా టోటల్ పార్షియల్ డిజేబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళేమో 30,000 మెంబర్స్ ఉన్నారు. టెంపరీ టోటల్ ఆర్ పార్షియల్ డిజేబిలిటీ ఉన్న వాళ్ళు 20,000 మెంబర్స్ సఫర్ అయ్యారు. అలాగే కాకుండా చాలామంది న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్తోనూ సమ్ స్కోర్స్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్తోనూ చాలామంది లాస్ట్ దేర్ ఐసైట్, హియరింగ్ సెన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా చాలామంది లాస్ అయ్యారు. సో ఈ కేసులో సుప్రీంకోర్టు లేడ్ డౌన్ ద రూల్ ఆఫ్ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ. ఈ ఎంసీ మెహతా కేసులో ఏదైతే ఎంసీ మెహతా వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేసులో సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చిందో ఈ కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు అదే జడ్జ్మెంట్ని ఫాలో అయింది. సో ఫైనల్గా సెటిల్మెంట్ అంటే దాదాపుగా 4 years తర్వాత ఆఫ్టర్ ఏ లాంగ్ డ్రోన్ లిటిగేషన్ తర్వాత సెటిల్మెంట్ అనేది జరిగింది యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియాకి యూనియన్ కార్బైడ్ కార్పొరేషన్ యుఎస్ఏ కంపెనీకి.
దాని ప్రకారంగా ఏమైంది అంటే $470 million లేదా దాని ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ 750 crores అనేది కాంపెన్సేషన్గా కంపెనీ పే చేసింది విక్టిమ్స్కి. The concluding remarks are, the rule of strict liability and absolute liability can be seen as exceptions. Generally, a person is made liable only when he is at fault, but the principle governing these two rules is that a person can be made liable even without his fault. This is known as the principle of no fault liability. సో కంక్లూడింగ్ రిమార్క్స్, ఈ టాపిక్కి కంక్లూడింగ్ రిమార్క్స్ ఏంటి అంటే, జనరల్గా స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీ కానీ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీ కానీ ఇవి ఎక్సెప్షనల్గా ఉన్నవి అన్నమాట. అంటే ఏంటి అంటే, సాధారణంగా ఏ పర్సన్ అయినా తను చేసిన రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్కి లయబుల్ అవుతాడు. కానీ ఈ ప్రిన్సిపల్ గవర్న్ చేసే దాంట్లో ఈ టూ రూల్స్ని గవర్న్ చేసే ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే, ఒక పర్సను ఆ తప్పులకి కనుక తను చేసిన టార్ట్స్కి అతను లైబుల్ కాకపోయినప్పటికీ కూడాను, అతని ఫాల్ట్ లేకపోయినప్పటికీ కూడాను ఆ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతాడు. ఈ రెండిట్లో ఏదేంట్లో, స్ట్రిక్ట్ లయబిలిటీలో అండ్ అబ్సల్యూట్ లయబిలిటీలో. దీన్నే నో ఫాల్ట్ లయబిలిటీ అంటారు.